여러분 모두에게 오늘 하나님의 놀라우신 은총과 평강이 가득하시기를 바랍니다. 말씀 전에 짧은 영상 하나 보고 말씀을 듣겠습니다. For the next day, resolve to say nothing negative to your spouse at all. If the temptation arises, choose not to say anything. It's better to hold your tongue than to say something you'll regret. Be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. James 1:19. Good time to take that to the dry cleaners today. I think after 2 days off, we would have already taken care of that. We can use all the help we can. Afford your coffee. So many minor chords outside. I fell in love with the sound. Oh, I love to sing along with you. We got tunes we kicked around some. We got a bucket that the tunes go through. Babe, we both have driving spells, hard times, and bad lands. I'm a good man for you. I'm a good man. Caleb, if I were to ask you why you're so frustrated with Catherine, what would you say? She's stubborn. She makes everything difficult for me. She's ungrateful. She's constantly griping about something. Has she thanked you for anything you've done the last 20 days? No! And you'd think after I wash the car, I've changed the oil, do the dishes, clean the house, that she would try to show me a little bit of gratitude. But she doesn't. In fact, when I come home, she makes me feel like I'm an enemy. I'm not even welcome in my own home, Dad. That is what really ticks me off. Dad, for the last 3 weeks, I have bent over backwards for her. She does not deserve this, Dad. I am not doing it anymore. How am I supposed to show love to somebody over and over and over who constantly rejects me? That's a good question. Caleb, the answer is you can't love her because you can't give her what you don't have. Cross was offensive to me until I came to it. But when I did, Jesus Christ changed my life. That's when I truly began to love your mom. Son, I can't settle this for you. This is between you and the Lord. Your parents are excited. When a patient gets the right wheelchair, it can make such a difference. I'm sorry, what? I'm talking about the bed and wheelchair we delivered to your parents this morning. To my parents? Yes, it should have been delivered by now. But I haven't paid for anything yet. It's actually already been paid for. A gentleman called and said that he wanted to pay for everything that you had picked out. Actually, he covered everything plus some accessories. He said, Mrs. Holt?
보신 동영상은 영화 파이어플로프 중에 한 부분입니다. 이 영화는 한마디로 말하면 십자가의 사랑을 통한 깨어진 관계 회복의 이야기입니다. 우리는 이를 통해서 깨어져가고 있는 한 가정이 어떻게 십자가의 사랑으로 다시 회복될 수 있는지를 보았습니다. 또한 동시에 우리는 이를 통해서 아픔을 겪고 있는 교회가 어떻게 건강한 교회로 다시 새롭게 치유되고 회복될 수 있는지를 또한 배울 수 있습니다. 왜냐하면 참된 그리스도의 가정은 하나의 작은 교회이기도 하기 때문입니다. 오늘 본문은 사도 바울의 기도로서 특별히 교회를 위한 기도입니다. 본문을 보게 되면 반복되는 표현이 있습니다. 알기를 구하고 알게 하시기를 구하노라고 말씀했습니다. 여기서 우리는 바로 이것이 오늘 본문의 주제임을 알 수 있습니다. 아는 것, 그래서 기도하는 것. 그게 바울의 기도였습니다. 바울은 무엇을 알기 위해서 기도했습니까? 본문에서는 세 가지를 찾아볼 수 있습니다. 첫째는 본문의 바울의 기도는 하나님을 알게 하옵소서라는 기도일 것입니다. 17절 말씀에 하나님을 알게 하시고라고 바울은 기도했습니다. 사실 하나님을 알게 해달라는 이 기도는 하나님 백성된 우리가 배워야 될 가장 소중한 기도인 줄 압니다. 왜 그럴까요? 하나님의 말씀이 그것을 증거하고 있습니다. 구약 호세아서 4장과 6장 말씀 보게 되면 내 백성이 하나님 아는 지식이 없으므로 망하는도다 라고 했습니다. 나는 제사 곧 예배보다도 하나님 나를 아는 것을 원한다고도 하셨습니다. 호세아 6장 3절 말씀에는 그러므로 우리가 힘써 여호와 하나님을 알자라고 권면했습니다. 신약에서도 요한복음 17장 3절 말씀 보면 하나님과 예수를 아는 것이 영생이라고 말씀했습니다. 하나님 아는 것, 이렇게 중요한 것이기에 바울은 기도합니다. 그런데 영어 성경은 이 기도를 이렇게 표현했어요. You may know him better. 하나님을 더 잘 알게 하옵소서라는 기도죠. 그러면 바울이 왜 이렇게 하나님을 더 잘 알게 해달라고 기도할까요? 사실 바울은 에베소 교회 성도들에게 하나님에 대한 진리를 이미 충분히 가르쳤습니다. 그러기에 그들은 하나님에 대한 상당한 지식을 이미 가지고 있을 것이었습니다. 그러나 바울은 그들이 지금 하나님을 알고 있는 것보다 훨씬 더 많이 알아야 한다고 생각한 것입니다. 그뿐 아니라 하나님에 대해서 아는 것과 하나님 아는 것은 다르기 때문입니다. 하나님 안다는 것은 머리로 아는 것이 아니라 경험으로 아는 것이죠. 하나님 안다는 것은 하나님과 인격적인 교제요, 인격적인 만남인 것입니다. 그런데 문제는 이 하나님의 알면 전적으로 하나님의 은혜로만 가능한 것인 것입니다. 그래서 바울은 이렇게 기도합니다. 하나님께서 우리에게 지혜와 계시형을 주시고 마음 눈을 밝혀주옵소서라고 기도하는 것입니다. 우리도 그런 기도가 필요할 줄 믿습니다. 그렇다면 우리가 구체적으로 하나님에 대해서 무엇을 더 알아야 되겠습니까? 하나님의 인격, 하나님의 존재 양식, 하나님의 사역, 하시는 일들, 하나님의 그 뜻, 하나님의 경륜 섭리, 하나님의 그 속성과 성품, 천지를 지으신 그 위대하신 하나님, 독생자를 넣으신 하나님의 그 크신 사랑, 죄는 철저히 미워하시면서 심판하신 하나님의 그 공의, 우리가 얼마나 깊이 알고 있을까요? 여러분, 하나님을 얼마나 잘 알고 계십니까?
얼마나 그 하나님을 깊이 경험하고 계십니까? 하나님 아는 것만큼 우리의 믿음의 차원이 달라질 것입니다. 하나님 더 잘 알기 위해서 우리는 얼마나 기도하고 계십니까? 지금은 기도가 참으로 메마른 시대에 우리가 살고 있습니다. 기도가 메말라야겠어요. 우리는 더 많이 기도해야 합니다. 기도하되 하나님 그분을 알기 위해서 우리는 간절히 기도해야 합니다. 하나님을 알게 하옵소서. 이것이 오늘 본문이 우리에게 말씀하신 첫 번째 기도입니다. 다음 두 번째는 우리를 알게 하옵소서라는 기도입니다. 곧 우리가 누구인지, 우리가 받은 복이 얼마나 크고 놀라운 것인지 알게 하옵소서라는 기도입니다. 오늘 본문에 보게 되면 우리가 누구인지, 우리 받은 복이 무엇인지를 표현하는 세 가지 내용이 담겨져 있습니다. 우리의 과거, 장차 미래, 그리고 그 사이 오늘 현재, 이 전체에 대해서 말씀하고 계십니다. 먼저 우리는 그의 부르심의 소망을 가진 자입니다. 본문 18절 상반절에 그의 부르심의 소망이 무엇이며? 라고 했습니다. 이런 부르심에는 목적이 있어요. 그 목적이 바로 소망입니다. 하나님 소망으로 우리를 부르셨어요. 그럼 그 소망은 무엇입니까? 그 소망은 하나님의 계획 속에 나타나였습니다. 예컨대 로마서 8장 19절 이하에 보게 되면 하나님께서 우리를 하나님 아들을 본받게 하시려고 미리 예정하셨어요. 그리고 예정하신 대로 우리를 부르신 것입니다. 다시 말하면 우리를 하나님의 아들 그리스도를 본받게 하시려고 우리를 부르셨어요. 그렇다면 그리스도를 본받는 자 된 우리는 어떤 소망을 가질 수 있는 것입니까? 로마서 8장 17절 말씀에 우리가 하나님의 자녀이니 우리가 그리스도와 함께한 후사라. 여러분, 후사면 상속자입니다. 하나님의 상속자가 되었습니다. 로마서 8장 30절 말씀에서는 자기 아들을 아끼지 않고 내신 이가 어찌 그 아들에게 우리에게 모든 것을 은사로 주지 않겠느냐 말씀했습니다. 우리 안에서는 다 주시겠다고, 다 상속으로 주시겠다고 약속하셨어요. 그 소망이 얼마나 큰지 여러분 잘 실감이 나질 것 같아서 제가 예를 하나 들겠습니다. 과학자들에 의하면 이 우주에는 무수히 많은 별들이 있습니다. 우리 지구가 있는 이 태양계를 담고 있는 은하계가 있죠. 은하계 하나에만도 대략 1000억 개의 별이 있습니다. 그런 은하계가 이 우주에 1000억만 개가 더 넘어요. 1000억에 1000억만 배. 얼마나 크고 놀랍고 아무리 연구해도 더 알 수 없는, 끝이 가히 없는 이 우주. 하나님이 창조하셨어요. 그래서 만약 이렇게 생각해 볼 수 있습니다. 만약 하나님께서 우리에게 우리의 상속을, 우리 주실 그 유산을 별들로서 해주신다면 창세일에 주님 오실 그날까지 있을 모든 인류를 총칭하여도 1000억만이 안 되겠죠. 그렇다면 우리 한 분 한 분에게 최소한 1000억 개의 별, 은하계 하나씩 돌아가지 않겠습니까? 여러분, 우리가 받을 상속이 어찌 이 별들 뿐이겠습니까? 하나님의 약속하신 그 소망은 너무 놀랍고 크고 엄청난 것입니다. 하나님은 우리를 소망으로 부르셨어요. 우리는 부르심의 소망을 가진 자기, 복된 자입니다. 그런가 하면 장차 우리는 영광의 기업의 풍성을 누릴 자입니다. 18절 하반절에
그의 기업의 영광의 풍성이 무엇이며? 라고 기도했습니다. 이 기도는 우리가 장차 누릴 그 기업이 얼마나 영광스러운지, 얼마나 풍성한지 알게 해달라는 그런 기도인 것입니다. 그뿐 아닙니다. 우리는 이 땅에서 영광스러운 아버지의 자녀로서 살아갈 수 있는 능력을 가진 자입니다. 우리 19절 말씀 같이 함께 읽겠습니다. 같이 읽어보실까요? 그 능력 어떤 능력일까요? 바울은 왜 이런 기도를 하고 있을까요? 이는 소망으로 부르심 받은 우리가 장차 영광의 기업의 풍성을 끊을 그날까지 이 땅에서 영광스러운 아버지의 자녀로서 살아갈 수 있는 그 길은 오직 내 힘이 아니라 믿는 자에게 베푸신 그 능력으로만 가능하기 때문에 알았기 때문입니다. 그렇습니다. 우리를 그냥 이 땅에 보내지 않으셨어요. 소망을 주셨고 약속의 기업을 약속하셨지만 이 땅에서도 부끄럽지 않게 살아갈수록 믿는 자에게 능력을 주신 것입니다. 그 능력은 어떤 능력이죠? 20절 이하의 말씀 보게 되면 그 능력은 그리스도를 죽음에서 부활케 하신 능력이요, 그를 하나님 보좌 우편에 앉게 하신 능력이요, 모든 권세와 정사와 능력, 이 생 오는 생을 걷는 모든 이름에 뛰어나게 하신 능력이요, 만물을 그 발 아래 복종케 하신 능력이요, 무엇보다 그리스도를 만물 위의 교회의 머리로 세우신 능력입니다. 바로 이 능력을 우리에게 주셨다. 누구에게요? 믿는 우리에게 베푸신 능력. 그래서 바울은 기도하면 그 능력의 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 우리가 이 기도를 해야 할 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 마음속에 이 말씀 그대로 내가 누구인지, 우리가 받은 복이 얼마나 크고 놀라운 것인지를 깊이 묵상할 수 있길 바랍니다. 부르심의 소망을 가진 자, 장차 기업의 영광의 풍성을 누릴 자입니다. 이 땅에 살면서도 우리는 영광스러운 자녀로 살아갈 수 있는 능력을 소유한 자인 것입니다. 이를 알게 하옵소서. 이것이 바울의 두 번째 기도였습니다. 다 마지막 기도가 있다면 교회를 알게 하옵소서라는 기도일 것입니다. 23절 마지막 절을 같이 읽겠습니다. 교회는 그의 몸이니 남은 말씀은 충만이라. 여기서 우리가 주목해야 될 것이 있습니다. 바울은 지금 기도하고 계세요. 근데 그 기도의 마지막 결론 부분에서 교회를 지금 이처럼 강조하고 있습니다. 왜 그럴까요? 이는 아마도 교회를 뚝 바로 알게 한 그 열망 때문일 것입니다. 그런 의미에서 우리는 오늘 본문의 결론을 교회를 알게 하옵소서라는 기도라고 해도 좋을 줄로 압니다. 그렇다면 도대체 교회가 무엇입니까? 여러분, 교회가 무엇이죠? 여러분이 생각하는 교회는 과연 성경적 교회일까요? 참 안타까운 사실은 우리가 가지고 있는 교회에 대한 이해가 대부분 피상적이고 비성경적이라는 사실입니다. 정말 죄송한 말씀입니다만 많은 목회자와 성도들이 성경적 교회를 바로 알지 못하기 때문에 오늘날 대부분의 교회는 주님이 성경에 계시하신 바로 그 교회와는 거리가 먼 교회가 되어버렸고, 그 세상에 이처럼 교회가 많아도 세상은 변화되지 않고 오히려 고통 가운데 있지 아니한가 생각해 보게 됩니다. 그러면 우리가 바로 알아야 될 예수님이 계시하신 바로 그 교회는 어떤 교회입니까?
교회는 신약 성경 원어로는 에클레시아죠. 아시는 것처럼. 이는 사명을 위해 부르심을 받은 사람들이라는 뜻입니다. 베드로전서 2장 9절 말씀에 이는 너희로 어두운 데서 불러내어 그의 귀하신 자의 귀신 빛에 들어가야 한 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라 라고 말씀하시는데, 이 말씀 속에서 우리는 그 의미를 찾아볼 수 있습니다. 교회는 에클레시아입니다. 그런가 하면 본문에서는 교회는 그래서 몸이라고 말씀했습니다. 매우 의미심장한 말씀입니다. 이것은 교회의 본질을 나타내고 있습니다. 성경에는 교회에 대한 그런 은유, 메타포가 많이 있죠. 예를 들면 하나님 백성, 진리의 기둥과 터, 그리스도의 신부, 하나님의 군대, 성령의 전, 세상의 소금과 빛, 세상 나라 등등 많이 있습니다. 그러나 이 모든 은유들을 아우를 수 있는 가장 중요한 표현이 한 가지 있다면 그래서 바로 그리스도의 몸이라는 것입니다. 그리스도의 몸. 교회를 그렇게 탁월하게, 그렇게 아주 신비하게, 적절하게 나타낼 수가 없어요. 교회가 그리스도의 몸이라면 어떤 의미가 있을까요? 우리 몸을 생각하면 좋습니다. 교회가 몸이라면 교회는 공동체입니다. 조직체가 아닌 유기체입니다. 생명 공동체예요. 교회가 몸이라면 우리 몸처럼 여러분 성도 한 분 한 분은 벤치워머, 의자만 따뜻하게 만드는 사람, 방관자가 아니라 사역하는 사역자일 수밖에 없을 것입니다. 교회가 그리스도의 몸이라면 교회 머리친 주님으로부터 주님께서 원하시고 행하신 대로 행하고 순종하는 제자 공동체일 수밖에 없습니다. 그래서 교회는 주님처럼 이런 영혼을 추수하는 공동체예요. 그리고 교회는 주님처럼 사랑으로 섬기는 공동체일 것입니다. 그런 의미에서 유명한 성 어거스틴은 교회란 그리스도의 성육신의 연장이다. The elongation of the incarnation of Christ. 저는 이 어거스틴의 교회를 매우 좋아합니다. 매우 성경적인 교회론입니다. 그런가 하면 존 스타트 목사님께서는 그의 살아있는 교회에서 교회 성경적 교회 특징들을 열어가는 가운데 교회는 배우며 가르치는 교회, 돌보며 나누는 교회, 예배하며 섬기는 교회, 전도하며 섬기는 교회라고 했습니다. 역시 그리스도의 몸을 의미한 줄로 믿습니다. 교회는 그리스도의 몸입니다. 또 한 가지 있습니다. 교회는 만물 안에서 만물을 충만케 하신 이의 충만합니다. 좀 어렵죠? 이것은 세상을 변화시키는 교회의 사명을 나타내고 있습니다. 사실 교회는 세상을 변화시키는 하나님 나라의 에이전트 능력입니다. 어떻게 그럴 수가 있겠습니까? 어떻게 우리가 만물을 충만케 하신 그 하나님의 충만함이 될 수 있겠습니까? 이 에베소서는 바로 교회론 이야기입니다. 오늘 본문 뒤에 3장 가게 되면 이런 말씀이 나오면 17절, 18절 보면 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 충만하여 우리가 십자가의 그리스도의 사랑으로 섬기는 자가 될 때 가능하다고 말씀했습니다. 그렇다면 우리 어떻게 지식이 넘치는 그리스도의 사랑을 깨달아 그 사랑으로 충만할 수 있겠습니까? 역시 성경이 말씀하고 계십니다. 요한일서 3장 10절 말씀입니다. 너무 중요한 말씀입니다. 이 말씀도 암송하시면 좋겠습니다. 그가 우리를 위해서 목숨을 뿌리셨으니 이로써 우리가 사랑을 알고
우리도 형님으로서 목숨을 부르신 마땅하니라 라고 했어요. 그러므로 십자가의 사랑을 알고 경험함으로써 우리는 그 사랑으로 충만할 수 있다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그래서 우리가 그것을 함께 본받는 자 돼서 성도 한 분 한 분이 십자가의 사랑으로 섬긴 자가 되어서 하나님의 교회가 십자가의 사랑으로 섬기는 교회가 될 때 이런 교회를 통해서 세상은 변화될 것이고 하나님 나라가 구현될 줄로 믿습니다. 오늘 본문 외에도 성경 여러 곳에서 성경적 교회에 대한 원리를 많이 담고 있습니다. 마태복음 10장 18절 말씀에는 성경적 교회는 반석 위에 주님이 세우신 주님의 교회라고, 이 교회는 음부의 권세가 이기지 못하는 승리가 약속된 교회라고 말씀했습니다. 이것은 교회의 기초입니다. 또 사도행전 2장 46절과 20장 20절 말씀 보게 되면 교회는 축제예배 큰 날개 교회와 속으로 공동체의 작은 날개를 가진 두 날개 교회라고 성경적 교회 구조를 말씀하고 있습니다. 두 날개 교회란 말은 빌 베킴이 그의 책 지혜의 종교에서 처음으로 사용한 말입니다. 두 날개 교회를 오늘 현대 적용한다면 선데이 처치, 주일 교회와 위크데이 처치, 주중교회를 의미하기도 할 것입니다. 그리고 이 주중교회, 작은 날 교회를 오늘 현대로 옮긴다면 여러분 지역의 목장교회, 그리고 우리 일터의 일터교회가 될 것인 것입니다. 그런데 우리가 생각할 것이 있습니다. 이 작은 날개 교회는 결코 큰 날개 교회의 관리 조직이 아니라는 사실입니다. 그래서 신약성경의 수많은 가르침들이 사실은 작은 날개 교회 구조에서 주신 말씀들입니다. 예를 들면 서로 사랑하라, 서로 용납하고 용서하라, 서로 마음을 같이 하라. 이런 교훈들은 이 주일 예배에서는 적용할 수가 없는 교훈들입니다. 가정에서, 일터에서, 소그룹에서 실천하는 그런 말씀들인 것입니다. 이렇게 교회가 제대로 역할을 감당해야 될 때 하나님 나라 가치로 세상은 변화가 시작될 것입니다. 유명한 말씀 중에 하나는 역시 그리스도의 지상명령입니다. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 이는 교회를 행한 그리스도의 지상명령. 그래서 모든 교회는 주님 명령을 따라서 지역사회와 나라 민족을 지하 삼는 선교적 교회가 되어야 마땅합니다. 선교적 교회, 한 영혼을 전도하고 양육해서 제자 삼는 일도 매우 중요하지만 그것은 시작이죠. 주님은 그 문화 집단, 그 지역사회, 그 나라, 그 민족을 제자를 삼으라고 명령하고 계십니다. 유명한 기독교 변증가 데로미르는 그래서 이런 말을 남겼습니다. 교회가 세상을 제자 삼지 못하면 않으면 세상이 교회를 제자 삼는다. 무슨 뜻이죠? 교회가 이 성경적 가치, 하나님 나라 가치로 세상을 변화시키지 못하면 결국은 세상이 교회를 세상 가치로 전락시킨다는 뜻입니다. 이것이 바로 오늘 우리 현실입니다. 그래서 오늘 한국교회의 현실과 우리 선교 현장은 지금 위기에 처해 있다고 볼 수 있죠. 이제 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 여러분, 우리 하나님의 엄청난 사랑, 놀라운 복을 받은 사람, 동시에 우리에겐 주님이 주신 귀한 사명이 주어졌어요. 그 사명이 무엇입니까? 교회를 바로 알고 주님이 계시는 바로 그 교회를 이루어가는 것입니다. 어떻게 해야 되겠습니까? 우리는 먼저 작은 사랑의 섬김으로 시작해야 됩니다. 어디서부터요? 우리 가정과 일터입니다. 처음 보신 영상에서처럼 우리는 가정과 일터에서
십자가의 사랑을 경험한 사람답게 사랑의 섬김을 통해서 가정과 일터를 새롭게 해서 성경적 공동체로 이루어갈 수 있는 것입니다. 이것이 바울이 본을 보였던 성경적 교회 교체의 모습입니다. 나가서 그러한 교회를 열방에 번식해야 하는 것입니다. 그리고 이미 세워진 기존 교회들은 성경적 교회로 변형을 시켜야 하는 것입니다. 그래서 우리는 바울처럼 기도해야 합니다. 아버지여, 교회를 바로 알게 하여 주옵소서. 그리고 우리는 날마다 더욱 십자가의 사랑을 알아가고 그 사랑을 경험해 가야 하는 것입니다. 그리고 동시에 사랑의 섬김의 실천을 연습해야 하는 것인 것입니다. 가정에서부터, 일터에서부터, 교회 구석구석에서부터 연습에 훈련받아야 합니다. 주님은 섬기시러 이 땅에 오셨습니다. 주님의 섬김은 자원하는 섬김, 의도적인 섬김, 희생적인 섬김, 기쁨을 하는 섬김이셨습니다. 우리는 그 섬김을 배워야 하는 것입니다. 이렇게 할 때 우리 가정이 변화될 것입니다. 우리 일터가 바뀔 것입니다. 우리 교회가 새롭게 될 것입니다. 그래서 우리를 통해서 이 세상이 변화될 줄로 믿습니다. 이 놀라운 은혜 역사가 우리 모두에게 함께 하시기를 주의 이름으로 축복합니다.